Hi, welcome to another episode of Youth Diary. Cardiovascular diseases is a general term that describes the diseases of heart and blood vessels. You know how important it is to keep our heart healthy. And to tell more about it, we have Dr. Shafiq Rahman with us. He is a consultant cardiologist at Renal Medicity. Hello, doctor. Hello. Welcome to our show. Thank you. Doctor, can you just tell us what are the common problems that you come across the youth? Heart disease, as we know, it's common in the elderly population mostly, but then since the turn of the century, it's been seen more commonly in young people also. So there are various forms of heart diseases, of which the heart blocks or atherosclerosis, that is the most commonest form of heart disease we find in the young people, especially because of the new age lifestyle. Food habits, smoking, genetic factors, these are bringing out more heart disease in the young. Doctor, can you just tell what is the incidence of heart disease in youth? The worldwide incidence of heart disease in the youth varies from around 10 to 11%, which includes all forms of heart disease, not just blocks. Yes. So, doctor, we'll go into the questions. All right. Okay, doctor, my name is Sujit. I'm working as a faculty here. Okay, how do we know that whether our heart is working properly? Okay. Neeta, that's a very good question that the gentleman has asked. We need to know how the heart functions normally to know how it doesn't function normally. We need to know there are some conditions where the heart disease can be made out by how the patient behaves or have problems. നമ്മൾ സാധാരണ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരാം. നടക്കുമ്പോൾ, ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഫീൽ സം ഫോം ഓഫ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട്, or for that matter undue breathlessness. These are things which you should take seriously and get evaluated. Especially ഇതിനും ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് എ മാനുവൽ ലേബറർ, ദിവസവും കിളക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, he can work or he can run probably for a kilometer or so without any discomfort. But one fine morning he finds himself being breathless after running 1 kilometer, which he used to do comfortably in the past. That has to be taken seriously. As against a housewife who doesn't really do that kind of strenuous exercise. Once she does her kitchen work daily without any problems. One day she finds that while she does her kitchen work, she feels breathless or she feels some form of chest discomfort. Then obviously we need to consider that there's a possibility of heart disease. So it depends upon each person. So ഒരു ഡെയിലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻട്രപ്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു അതെ, അതിൽ വരുന്നൊരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഉളവാക്കുന്നുള്ള ക്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതെ. Okay. So we'll see the next question. Absolutely. Yeah. Hello, I'm Mrs. Sharanya Pratap. I'm just doing my diploma in fashion designing. May I know the risk factors of heart diseases? Another very good question, Neeta. Risk factors for heart disease. Risk factors പലതും ഉണ്ട്. മിക്കതും the educated youth in our country I'm sure will know. But ഒരു ചെറിയൊരു adjective ഇതിലും കൊടുക്കാനുണ്ട്. There are some major risk factors and there are some minor risk factors. I would like to tell you more about the major risk factors. The major risk factors diabetes. ഷുഗർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Diabetes, we all know that India is going to be the world capital of diabetes. So that translates into being the world capital of heart disease as well. Then definitely blood pressure. High blood pressure is also a major risk factor of heart disease. The third major risk factor would be family history of heart disease. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാദർ, മദർ, ബ്രദേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, അവരിൽ അങ്കിൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയി, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് ഹാവിംഗ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ദ മോർ ദ ചാൻസസ് ദാറ്റ് യു ഗോയിങ് ടു പാരന്റ്സ് രണ്ടുപേരും heart disease ഉണ്ടെങ്കിൽ children are having a higher chance of heart disease. But ഇതിലും ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട്. പ്രായമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല. 60 വയസ്സിന് താഴെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് പാരൻസിലോ ബ്രദേഴ്സിലോ സിസ്റ്റേഴ്സിലോ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ടു ഹാവ് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സ്മോക്കിംഗ്, another very important major risk factor which is easily correctable.
The other risk factors, for instance, alcohol is also considered to be a heart disease risk factor, but then it is not considered as a major risk factor. But then ഒരു മൂന്നോ നാലോ മൈനർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു മേജർ റിസ്ക് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഫലം ചെയ്യും. ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് അനദർ മൈനർ റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ്. Is smoking more injurious than Very tacky question there. I would suggest that both are equally bad, but then smoking affects the heart more than alcohol does. Alcohol obviously will affect your liver before it can touch the heart. So I don't think it's a choice between the two, but then both are equally bad. Doctor, how about lack of exercise and these junk foods? യൂത്തിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അതിൽ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് absolutely. I think most of the youth are employed in some kind of sitting job, usually IT professionals ആയാലും most of them have more of a sitting job. They don't get the time to do some form of exercise. This is considered as a minor risk factor, and obviously ഇത് obesity or വണ്ണം കൂടുതൽ വരിക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാവുന്നതാണ്, which is another minor risk factor. So lack of exercise is going to lead to obesity, which makes it two risk factors, two minor risk factors. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 3 minor risk factors ഒരു major risk factorന്റെ ഫലം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. That means all these things are interrelated. Absolutely interrelated, yes. Junk foods, junk foods, absolutely. Trans fatty acids എന്ന് പറഞ്ഞ content ആണ് not only heart disease, there are other forms of disease, cancer, GI diseases, all ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മോഡറേഷനിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകില്ല. എക്സസൈസ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റെങ്കിൽ absolutely നിങ്ങളുടെ ചാൻസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇസ് ഹൈ. എഗെയിൻ as I said before, this also leads to obesity. വണ്ണം കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ്. അതുകൂടാതെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് കൊണ്ട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ we have 3 minor risk factors which amounts to a major risk factor already. Doctor, I've heard about omega fatty acids. How does it play a role in the exact the mechanism by which it's a difficult thing to explain to me, but then brief ആയിട്ട് പറയാം. omega-3 fatty acids will increase our good cholesterol levels. നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ബാഡ് അല്ല. There is a specific molecule called high density lipoproteins, which is part of the good cholesterol profile in your blood. Omega-3 fatty acids help us in building up this HDL. So what the good cholesterol does is it eats up all the bad cholesterols. So it's kind of recruits the bad cholesterol and reduces the bad cholesterol from your body. ആ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെക്കാനിസത്തിലാണ് omega-3 fatty acids നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Doctor, you talked about high density lipoproteins, yes. Can you just tell us more about lipid profile? What are the parameters that you have to be careful about? Yes. We have package molecules ആണതെല്ലാം. Lipid profile എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are certain packets in your body where cholesterol is packed inside. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ പാക്കേജാണ് ഈ HDL എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കും. മറ്റേ LDL മോളിക്യൂൾസ് ഓൾദോ ദ പാക്കേജ് ദ കൊളസ്ട്രോൾ മോളിക്യൂൾസ്, ആ മോളിക്യൂൾ തന്നെ പോയിട്ട് ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയി ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പോഴാണ് ബ്ലോക്കുകളായി മാറുന്നത്. അതിനെ LDL, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ്, VLDL എന്നുള്ള പല ഭാഗങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരു ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാക്കേജസിനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നല്ല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ചീത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ദർ ആർ സർട്ടൻ റേഷ്യോസ്. ഒരു ഹെൽത്തി റേഷ്യോ ആണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് HDL കൊളസ്ട്രോൾ, നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയാൽ മാത്രം പോരാ, ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. വി വോണ്ട് എ പ്രോപ്പർ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ എ ഗുഡ് ഹൈ റേഷ്യോ ഓഫ് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് എ ലോ റേഷ്യോ ഓഫ് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ. സോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Doctor, we'll see the next question. I am BV Zoni. I am doing in graphics and animation in Dream Zone. I have a doubt. What is meant by heart attack? Okay. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വേർഡാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡാണ്. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ ടേം ഒബ്വിയസ്ലി. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു തകരാറ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ബോഡിയുടെ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്ന ഒരു സംഭവവികാസമാണ്. ഹാർട്ടും ഒരു അവയവമാണ്, ഒരു ഓർഗനാണ്. എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും, ബോഡിയുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടിയാലേ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലിവർ ആയാലും കിഡ്നി ആയാലും ഹാർട്ടാണ്. ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് തന്നെ സ്വന്തം ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടിയാലേ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിന് ഉതകുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഹാർട്ടിന്. അതിനെ കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഹാർട്ടിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുമ്പോഴാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൊളസ്ട്രോൾ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത്. അതായത് അതിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള സംഭവം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിലച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇതിൽ 2 ഫോം ഓഫ് ബ്ലോക്കാണ് വരുന്നത്. ദിസ് കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ഇസ് നോട്ട് ഒരു 1 day 2 day എപ്പിസോഡ് അല്ല. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഓവർ ദ സ്പാൻ ഓഫ് 10 years 15 years. പതിയെ കൊളസ്ട്രോൾ പോയി അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണത്. അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെയിലി വർക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡോക്ടർ? എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് തോന്നിക്കുക, നടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിലൊരു തിങ്ങിച്ച തോന്നിക്കുക, പലതും ഈ പതിയെ വരുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ്. ഒരു 70% കൂടുതൽ രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞു കിടന്നാൽ ബാക്കി ഏരിയയിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വളരെ സ്ലോ ആവുകയും ബ്ലഡ് അവിടെ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വരികയാണ്. അത് യൂഷ്വലി ഹാർട്ടിന് ബ്ലഡിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടുന്ന സമയത്താണ് ഈ രക്തക്കട്ട ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലായിട്ട് അപ്സെറ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ അവിടെ കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലോക്കും കൂടാണ്ട് ഒരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടും കൂടിയും വന്ന് ബാക്കി 70% കൊളസ്ട്രോളും അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ബാക്കി 30% ഒരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടും കൂടി പോയി തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 100% ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നിലക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് സഡൻ അറസ്റ്റ് പോലെ വരും. Cardiac arrest. It can lead to cardiac arrest. Some people are lucky that they don't develop an arrest because there are 3 blood vessels for the heart. So most of them are lucky that just 1 blood vessel gets blocked. The other 2 blood vessels may be flowing at least a little bit normally. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കൂടി കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി. ചില ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടുപ്പിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ കൂടെ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഈവൻ ഭാഗികമായിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ലോസ് ആയാലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. So doctor, how do a patient present with cardiac disease or heart attack? More than 80% of people who have developed a heart attack has had warning symptoms in their life at one point of time. 20% of them are truly silent. ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ 2 ഭാഗങ്ങളാണ്. നേരത്തെ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിന് ഭാരം തോന്നിക്കുകയോ കിതപ്പ് തോന്നിക്കുകയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായി കാണും. ഒരു ദിവസം ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ തീവ്രമായിട്ട് തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചുവേദന വരിക, ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി മാറി എന്ന് നമുക്ക് കരുതണം. 80% മുമ്പേ വാർണിംഗ് ഉണ്ട്, അവർ പ്രോബബ്ലി ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് കാണില്ലായിരിക്കാം. അങ്ങനെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പെയിൻ ഇൻ ദ ഇടത് കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ്, ഇതൊക്കെയാണോ യൂഷ്വലി ഒരു കോമൺ സിംറ്റംസ് ഡോക്ടർ? അതോ? Absolutely right there. ഇതിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. മെജോറിറ്റി പേഷ്യൻസും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നെഞ്ചിന് ബുദ്ധിമുട്ടും കൈയിന് തരിപ്പും വേർപ്പും ആയിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് മെജോറിറ്റി. പക്ഷേ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹൂ ഡോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അറ്റ് ഓൾ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിതപ്പ് മാത്രമാകാം, ചിലപ്പോൾ വയറിനൊരു അസ്വസ്ഥത, വയറിനൊരു എരിച്ചിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. As a doctor, ഞങ്ങളുടെ സസ്പിഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഹൈ വെൻ പേഷ്യൻസ് കംപ്ലെയിൻ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി അംബലിക്കസ്. നമ്മുടെ പൊക്കിളുടെ മുകളിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിക്കുകയാണെങ്കിലും, കൈവേദന മാത്രമായിട്ട് വരാം, ശ്വാസമുട്ടായിട്ട് വരാം, ചിലവർ ബോധക്കേട് വരെ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അംബലിക്കസിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയും നെഞ്ചുവേദന ഓർ കൈവേദനയോ ഷോൾഡർ പെയിനോ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിന് ചെന്നാലും ഡോക്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ECG ഒരു ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്നത്. I am Anish, studying in Dreamzone. How can we identify a person developing heart attack? ഇതിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ജനറൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ പുള്ളിക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പബ്ലിക് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ? വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള നെഞ്ചുവേദന വരുന്ന ഒരാൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതണം. യൂഷ്വലി ലെവിൻ സൈൻ, പേഷ്യൻ്റ് കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് പതിവാണ്. അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സൈനാണ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. അതും ഒരു ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു പെയിൻ തോന്നിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ കൂടുതലായി വയർക്കുക, അതൊരു ഫാക്ടറാണ്. ഒരു കാരണമില്ലാണ്ട് വയർക്കുക. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഷുഗറുള്ള പേഷ്യൻസിന് നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് വരണമെന്നില്ല.
അവർക്ക് ബാക്കി സൈൻസ് വരാം. ഈ കയ്യിൻ്റെ തരിപ്പ് തോന്നിക്കുക, അനാവശ്യമായിട്ട് വേർപ്പ് തോന്നിക്കുക. ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനായാലോ വേറെ ആരായാലോ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിനെ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ച് ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. കാരണം ആംബുലൻസിൽ ആയാൽ നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കാം, ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 33% വരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ആദ്യത്തെ ഒരു 1 hour ഇസ് എ ഗോൾഡൻ പീരീഡ്. ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന കെയർ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന അത്രയും. ആംബുലൻസിലായാൽ ചില ആംബുലൻസുകളിൽ ആസ്പിരിൻ മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കഡോഗൽ മെഡിസിൻസ് എന്നുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവർ സംശയം തോന്നിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകാം. വേറെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ആകുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിച്ചാലും നമ്മൾ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ തലകറക്കമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷീണമാകാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഹാർട്ടിന് അസുഖം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം തോന്നിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണെന്ന് കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡോക്ടർ, ആസ് എ നോൺ മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺ, ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്ക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻ വി ഹെൽപ്പ് ദം by any kind of? Absolutely. The first and foremost is to get an ECG. അതിന് എങ്ങനെ അത് സാധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്ത പോകേണ്ടത്. അല്ലാതെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യലല്ല. അടുത്തുള്ള ECG കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. പിന്നെ ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കുക, ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കുക. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ലൈയിങ് ഡൗൺ, കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റാവുന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ചെയറിൽ ഇരുത്തി കാറിൻ്റെ പുറകിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതെല്ലാം റിസ്കിയറാണ്. കാരണം നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. So it's always best that the patient lies down, is at rest and then transported. Doctor, we'll see the next question. I am Arya, I am studying Dream Zone. Okay. What is mean by angiogram and bypass surgery? Okay. വളരെ കേരളത്തിൽ വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടേംസ് ആണ് ഇത്. ആൻജിയോഗ്രാമും ബൈപ്പാസ് സർജറിയും വെരി കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് മിസ്യൂസ്ഡ് വേർഡ്സ്. അതെ, ആൻജിയോഗ്രാം, ടെക്നിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് എൻ ആൻജിയോഗ്രാം ഇസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്. അതിപ്പം ഹാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഏത് രക്തക്കുഴലുകളുടെയും സ്റ്റഡിയും ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഹാർട്ടിൻ്റെ ആൻജിയോഗ്രാമിനെ കൊറോണറി ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറയും. കാരണം ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ പേര് കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്നാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ആൻജിയോഗ്രാമിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ രക്തക്കുഴലിൽ ബ്ലോക്കുകളുണ്ടോ, അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസും അതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ആൻജിയോഗ്രാം. ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് സംശയിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 3 രക്തക്കുഴലുകളാണ് ഹാർട്ടിനുള്ളത്. 3 രക്തക്കുഴലുകളും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസും. അപ്പോൾ അതിൽ എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക്, എത്ര ശതമാനമാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നനുസരിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് 3 തരത്തിലാകാം. അതിലൊന്ന്, ബ്ലോക്കുകൾ വളരെ കാര്യമായിട്ടില്ല, അത് രക്തയോട്ടം അധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ചില മെഡിസിൻസ് വെച്ച് ഹാർട്ടിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുകയും ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു പരിധിയിലപ്പുറം ബ്ലോക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ മെക്കാനിക്കലി തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മെക്കാനിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ബ്ലോക്കിനെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് അകത്തു നിന്ന് ഒരു ബലൂൺ പാസ് ചെയ്ത് ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച് ആ ബ്ലോക്കിനെ ആ രക്തക്കുഴലിലെ മതിലുകളിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതിനെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബ്ലോക്ക് ബലൂൺ വെച്ച് മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയാവില്ല, അത് തിരിച്ചു വന്നേക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്ട്രട്ട് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതിന് ആണ് കോമൺലി സ്റ്റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെൻറ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പം അബ്സോർബബിൾ സ്റ്റെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ബോഡി തന്നെ ഒരു 6 മാസത്തിന് ശേഷം അത് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള പോലെ. ഇപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് സ്റ്റെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. അതിലും ഡ്രഗ് കോട്ടഡ് സ്റ്റെൻസ്, നോൺ ഡ്രഗ് കോട്ടഡ് സ്റ്റെൻസ് പലതുമുണ്ട്. ബ്ലോക്കുകൾ കൂടുതലാണ് ഈ 3 രക്തക്കുഴലിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്രിട്ടിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസ് വേറെ ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വരിക എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രക്തക്കുഴൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനെയാണ് ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബോഡിയിൽ കാലിൽ നിന്നെടുത്ത രക്തക്കുഴലോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാമറി ആർട്ടറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലഡിൻ്റെ സോഴ്സിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്കിനെ
ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓപ്പൺ പ്രൊസീജിയർ, ഇറ്റ്സ് എ മേജർ പ്രൊസീജിയർ. ചെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. So doctor, you have explained very well about the common cardiac problems. Thank you so much. So guys, by this time all of you must have understood how important it is to keep our heart fit. So if you have any doubts, write to us. Our email ID is youththeoryrosebowl@gmail.com. So see you next week.